Good morning, students. Today I am going to start a new lesson, that is second lesson in biology. Okay, so this is a lesson topic, that is lesson name is organization of tissues. Okay, in this lesson you will be having a two parts. Okay, this is part 1 video of second lesson, that is organization of tissues. Okay, so this is very important lesson and this is very basic for your higher secondary and your 10th standard. Okay, so the introduction what I am telling, you should look it to the last point you should focus. So that is the cells, group of cells is uniting a tissues. Okay, group of cells is uniting as tissues, and this group of tissues is united to become an organ. Group of organ is become an organ system, whether it is a human or the plant or the animal, whatever it is. So we are getting the organism through the cells. Cells are the structural and functional unit of the organism that you know in your lower classes. So group of cells is uniting or together is called tissues. Group of tissues uniting to become organ. So group of organ is become an organ system. And group of organ system, at last we are getting organisms in plants or in animals or in the humans also. So this is the basic, very basics to learn about this lesson. Okay, so in the last lesson you have studied about animal kingdom. What are the classification, phylum, kingdom, subphylum, so class, order, everything you have studied. Okay, so that is how the classification of animals is takes place, you have learned. Okay, but now in this lesson you will be learning about the organisms, how it is organized based on the tissues. Okay, I'm coming to the introduction. Unicellular organisms like bacteria and protozoans are made up of single cells. If you are taking a bacteria, protozoa, you have studied in your 8th standard, right? So bacteria and protozoa's full body is made by only one cell. That one cell will make all digestion, excretion, all the reproduction process will be done by even a single cell, so that it is called unicellular organisms, example bacteria and protozoans. But if you are taking a multicellular organisms like plants, animals, these are all the plants, animals, even humans also multicellular organism. Why? Because our eye consisting of different types of cells, our heart consisting of different type of cells, our skin consisting of different type of cells, our stomach, our liver, our intestine, large intestine, small, different parts of the body getting organized by different type of cells, different types of tissues, so that the multicellular organisms like higher plants, animals, higher plantsனா ரூட்டு, ஸ்டெம்மு, லீஃபோடு இருக்க ஒரு பிளான்ட் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அப்படின்னா ஹையர் பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் கம்போஸ்ட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் செல். ஒரு ஆர்கானிசம், ஒரு பிளான்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் லீஃப் செல்ஸ் இருக்கும், ஸ்டெம் செல்ஸ் இருக்கும், ரூட் செல்ஸ் இருக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ், இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இஸ் grouped into a different level of organization is called the organization tissue of this lesson. Okay, in this multicellular organism have specialized cells. Specialized cells na leaf cells na leaf cells mattumna is making a leaf. Okay, stem cells will have the tendency to make the stem. How it is making a stem? Through the cells? No, cells is group of cells. Group of leaf cells is uniting, getting a leaf tissues. Many leaf tissues united get the organ. So many leaf organ system is getting performing a specific functions. Like leaf எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா it is doing a photosynthesis, that you know well, right? So this is about your basics of this lesson. And group of cells is pointed and designated to perform. Yes, leaf cells na plant oda leaf cells photosynthesis, transpiration, ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். அந்தந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை அந்தந்த பர்டிகுலர் ஆர்கனில் இருக்க, அதாவது லீஃபில் இருக்க செல்ஸ் தான் பண்ணும். ஓகே, and an organ structure is made up of collection of tissues that carried out the specialized function. அதே தான். For example, plant, if you are taking plant consisting of root is organ, stem is organ, leaves is organ. Okay, so whereas xylem and phloem are the tissues.
சைலம் ஃபோலம் அப்படின்ற 2 விஷயம் இருக்குது. எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மில் இருக்குது. ஸோ இது பிளான்ட்டில் எல்லா பார்ட்லேயுமே இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த பிளான்ட்டோட xylem அண்ட் ஃபோலமோட வேலை என்ன அப்படின்னா the phloem is carries the minerals to the plant, xylem is carries the water to the plant. ஸோ ஒவ்வொரு டிஷ்யூஸ்க்கும் அதாவது group of cells is called tissue. Xylem is one kind of tissue, phloem is one kind of tissue. Phloem tissue consisting of phloem cells, xylem tissue consisting of xylem cells. So these xylem cells is united to get the xylem tissue to do the function of the transporting of water from the root to leaf, from the bottom to top, right? You know that, right? And phloem of the tissues is nothing but phloem means that is it is taking the minerals and as food, minerals and food is conducted by this phloem from the leaf to root, that is up down. Okay, that is up down in the from the up to upward, up to downwards. Okay, so this is about your phloem tissues. Next, similarly in animal stomach, for example, organ consisting of epithelial cells, gland cells, muscle cells. ஒரு stomach உள்ளே 3 different cells இருக்கு. ஒவ்வொரு செல்ஸ்க்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. Okay, that we'll see detailedly in this lesson. Okay, so this is in the first topic of this lesson is plant tissues, as I told you. Okay, plants are made up of vegetative or the reproductive tissues. Okay, plants is made up of vegetative and reproductive tissues. Vegetative and reproductive tissues is nothing but these are all the group of cells that is helps in making of a plant is called the vegetative or the reproductive tissues. Okay, generally the plant tissues consisting of 2 types. One is a meristematic tissue, another one is a permanent tissue. Don't forget meristem or the meristematic tissue or the permanent tissue. What is a meristematic tissue? I mentioned here. Okay, Greek word la meristosis meaning a cell division. So meristematic tissue means it always have the tendency to give the cell division. Okay, suppose this is one plant. Okay, இந்த plant எப்படி கட் செக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இது ஒரு plant அப்படின்னா இதை ஸ்ட்ரெயிட்டாக நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுதான் இதோட லாங்கிடியூடினல் செக்ஷன் ஆஃப் ஷூட். ஷூட்னா ஸ்டெம். ஓகே, ஸோ அதை வந்து குறுக்க இந்த பக்கம் டிரான்ஸ்வர்ஸாக கட் பண்ணாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் டிஎஸ் செக்ஷன் ஆஃப் ஷூட் ஷோயிங் தி லேட்ரல் மெரிஸ்டம் ஒன்லி அப்படிங்கிறாங்க. டிரான்ஸ்வர்ஸ் செக்ஷன் என்னது? குறுக்க வெட்டி அதை காண்பிக்கிறது, ரைட்டா? ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக கட் பண்ணுறது, நடுவில் கட் பண்ணுறது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி கட் செக்ஷன் ஆஃப் த பிளான்ட் ஷோயிங் தி 3 types of meristematic tissue. மெரிஸ்டம்னா என்னது? செல் டிவிஷன் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டிஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ லேட்ரல் மெரிஸ்டம், இன்டர்கேலரி மெரிஸ்டம் அண்ட் எபிக்கல் மெரிஸ்டம். 3 types of meristems is there. Okay, so these meristem is tissues or group of immature cells that capable of undergoing a cell division. Underline this point when you are watching this video. Immature cells, இதில் இருக்கிறது எல்லாமே matured ஆனாத young cells that always undergoes the cell division. In plants, meristem found in the zones where growth can take place அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, மெரிஸ்டம் இருக்க இடத்துல எல்லாமே என்ன நடக்கும்? கண்டிப்பாக growth நடக்கும். What are the example of meristem? Apex of the stem, apex of the root, apex of the leaf primaria and vascular cambium and cork cambium. So this vascular cambium, cork cambium you will be read in your higher classes detailedly, but you should know what is the apex of the stem and root. You should know. So this portion is apex of the stem and this root oda end இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து apex of the stem, apex of the root, leaf இருக்கு இல்லையா, leaf ஓட இந்த part வந்து apex of the leaf, apex of the stem. Okay, so these part is consisting of your meristem. Okay, and characteristic features of the meristem, they are living cells and the cells of the meristem tissue like cells are oval shape or the polygonal round in shape. ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும், ஒரு மாதிரி ரவுண்டு இல்லாமல் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பாலிகோனல் ஷேப்பு அண்ட் இட் இஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் தின் வால்டு டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம். இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் வெரி திக் சைட்டோபிளாசம் இஸ் கால்ட் டென்ஸ் சைட்டோபிளாசம் அண்ட் லார்ஜ் நியூக்ளியை அண்ட் ஸ்மால் வேக்யூல்ஸ். பெரிய நியூக்ளியை இருக்குது வித் ஸ்மால் நியூக்ளியோட இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் தே அண்டர்கோ மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன். தே அண்டர்கோ தி மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன்னா என்ன, மியாட்டிக் செல் டிவிஷன்னா என்னங்கிறது யூ வில் பி ஹேவிங் அ
separate topic in the same lesson. Okay, and they do not store the food material. It does not. அப்போ meristematic tissue na it's a simple round or the polygonal shape la irukka ஒரு thin walled dense cytoplasmic la irukka cytoplasm oda irukka ஒரு large nucleus oda irukka ஒரு cells. It always reproduced only through the mitotic division, and also it does not store the food materials. And now we'll see the types of meristem based on the positions. So based on the position of the meristematic tissue, it is divided into three types. The apex one, அதாவது இந்த நுனியில் அந்த டாப் இந்த எட்ஜில் இருக்கிற ரீஜனுக்கு பேர் என்ன, apical meristem. The stem which is present, that is the meristem which is present in between the lateral and apical meristem is called intergallery. That is middle part of the meristem is called intergallery meristem. And the last one, this part பாரு, இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கு, நேரோட அப்படி ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்குது, அதனால எபெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். பட் இங்கே பார்த்தோன்னா ரொம்ப ப்ராடாக இருக்கிறதுனால this one and this one is called, these two are called lateral meristem. Okay, this is the type of meristem. Okay, apical meristem, intergallery meristem and lateral meristem. So apical meristem, they are found at the apices. Apices means அந்த growing point. அங்கே நீ பார்த்துருப்பல செடியோட நுனியெல்லாம் எப்படி சின்ன பட்டா வந்திருக்கும் இல்லையா, குட்டி பட்டா வந்திருக்கும் இல்லையா. ஸோ that apices of the root or the shoot is bringing about the increases in the length அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அந்த எபெக்ஸில் இருக்கிறது தான் என்ன பண்ணும், லென்த். இது இன்றைக்கி வந்து பிளான்ட் ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா இன்னும் ஒரு 2-3 டேஸில் ஒரு 12 சென்டிமீட்டராக மாறும். ஸோ தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் எபிக்கல் மெரிஸ்டம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் intergallery meristem is presenting in between the primary meristem and it is presenting in between the permanent tissues and part of the primary meristem. It is found at the either at the base of the leaf or at the base of the internode. அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, base of the leaf இந்த இடத்த எடுத்துக்கோ, இதை வந்து இந்த base of the leaf இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா லீஃபு, இந்த லீஃபுக்கு பேஸில் இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு இன்டர்னோடில் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. இன்டர்னோட்னா ஒரு ஸ்டெம்மை வந்து குட்டி குட்டியாக செப்பரேட் பண்ணுறது தான் என்னது, இன்டர்னோட். குட்டி குட்டியாக அந்த இடத்த சொல்கிறது தான் என்னது, நோட், இன்டர்னோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ த intergallery meristem is arises from the tip of the base of the leaf. லீஃபோட பேஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும், இல்லைன்னா originate of the internode அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, next lateral meristem are arranged parallelly and causes the thickness of the plant part. Okay, so the apical meristem, the nuni part, this is giving the increasing the length of the plant, and this is present at the base of the leaf or the initial place of the internode. This is present at the lateral part, parallelly present at the lateral part of the meristem, and it causes the thickness of the, அதாவது அதோட மாஸ், அதோட அந்த மாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது இதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் functions of the meristems are actively divided tissues of the plant that are responsible for primary elongation and thickness. ஸோ ப்ரைமரியாக ஒரு செல் வளரணும், ஒரு பிளான்ட் வளர்கிறதுக்கும், ப்ளஸ் செகண்டரி அது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக ப்ராடாக, ஒரு செடி நேராகவே வளர்ந்துட்டு போகிறதில்ல, அதில் ஒரு வித்து வருது இல்லையா, மாசு வருது இல்லையா, தட் திக்னஸ் ஆல்சோ இஸ் கால்டு செகண்டரி க்ரோத் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு தான் மெரிஸ்டம் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் அபவுட் யுவர் மெரிஸ்டம். நெக்ஸ்ட் ஐம் கம்மிங் டு த permanent tissues. Permanent tissues which growth stopped either completely or for the time being. Okay, at times they are become meristematic partially or wholly. அதாவது permanent tissueனா permanent-ஆக அந்த டிஷ்யூ இருக்கும், வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்காது, ஒன் ஸ்டேஜில் இட் growth is stopped. That's what they are telling in the permanent tissue. This permanent tissue are two types. One is a simple tissue, another one is complex tissue. So these two are the important table you should read. That is cytoplasm here is dense, vacuole or nearly absent. Here usually the large central vacuole is there and living permanent cell. And intracellular space is absent. ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் கேப் வந்து என்ன இருக்கும், ஆப்சண்ட்டாக இருக்கும். பட் வந்து இங்கே வந்து intercellular spaces will be there. Component of cells are small, spherical, polygonal in shape, undifferentiate பண்ண முடியாது. பட் இங்கே வந்து செல்ஸ் எல்லாமே நல்லா லார்ஜாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற அளவு ஷேப், என்ன ஷேப்பில் இருக்குது செல்ஸு அப்படின்றது சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் செல் வால் இஸ் thin and elastic. Here the cell wall is very thick. Nucleus is large and prominent. Nucleus is less and conspicuous. லெஸ்னா பார்க்க முடியும், பட் ரொம்ப ரேராக தான் இருக்கும். ஓகே, cells are grow and divide
regularly. Cell do not normally divide. இங்கே நல்லா நீட்டாக டிவைட் ஆகிட்டே போகும். செல் வந்து ரெப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே போகும். Provides a mechanical support and elasticity to the plant body. It provides the mechanical support and elasticity to the plant body. It provides a mechanical support to the plant. Okay, so this is about this. If you are taking a banyan tree, ஆலமரம்லாம் பார்த்தா நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், பிகாஸ் இட் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஃபுல் ஆஃப் பர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ். ஓகே, அதுவுமே முதல்ல மெரிஸ்டெமா டிஷ்யூவாக இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் பர்மனன்ட் டிஷ்யூவாக மாறி இருக்கும். அப்படி பர்மனன்ட் டிஷ்யூவாக இட்ஸ் அது மாறினதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் இட் இஸ் பிகம் பர்மனன்ட் டிஷ்யூஸ், இட் கெட்ஸ் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட். அதில் எத்தனை பேர் வேணால் தொங்கலாம், ஏறி உட்காரலாம், ரைட்? ஸோ தட் இஸ் கால் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் ஆஃப் த பிளான்ட். ஓகே, ஒரு பிளான்ட்டை இழுக்கிறோம் வளைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த எலாஸ்டிசிட்டி இஸ் டியூ டு தி சப்போர்ட் அண்ட் elasticity is due to the meristematic tissue only. Okay, next I am coming to the simple tissues. It consisting of parenchyma. What is that called? It consisting of parenchyma. So simple tissue consisting of உனக்கு 3 இருக்கு. Simple tissuesல ஒரு 3 டைப் இருக்கு. parenchyma, one is parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. These 3 you should know about permanent tissues. Okay, so the parenchyma is a simple tissue. It is a homogeneous tissue அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Structurally, functionally it is similar cells. parenchyma, collenchyma, sclerenchyma அப்படின்னு 3 இருக்குது. இதில் simple tissiesல first we will see about parenchyma. Parenchyma is a thin walled, oval, rounded or the polygonal in the shape. Okay, பட் இந்த பேரன்கைமாவே அக்வாட்டிக் பிளான்ட், அதாவது தண்ணியில் நிறைய பிளான்ட் இருக்கும். ஓகே, அந்த அக்வாட்டிக் பிளான்ட்னா வாட்டர் பிளான்ட்ஸ், வாட்டரில் வளர பிளான்ட்ஸ். அக்வாட்டிக் பிளான்ட் பேரன்கைமா போசஸ் இன்டர்செல்லுலர் ஏர் ஸ்பேசஸ் இஸ் மோர் இஸ் நேம்ட் இஸ் கால் ஏரன்கைமா. ஜென்ரலாக இருக்க பிளான்ட்டில் பேரன்கைமா அப்படின்ற ஒரு செல்ஸ் இருக்குது. ஓகே, பட் இதுவே அந்த பிளான்ட் வந்து வாட்டரில் அக்வாவில் வளருது அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்குள்ளே பேரன்கைமா என்ன ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா ஏரன்கைமா அப்படின்ற ஃபார்மில் இருக்குது. ஏரன்கைமானா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் மோர் ஸ்பேஸ் இன் பிட்வீன் த செல்ஸ்க்கு நடுவில் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் இன்டர்செல்லுலர் ஸ்பேஸ். வென் எக்ஸ்போஸ் டு த சன்லைட் the parenchyma cells may develop chloroplast or called chlorenchyma. Okay, so I'll show you the picture. See here, this is general normal parenchyma. Okay, this is a arenchyma, this is a chlorenchyma. Okay, so this thing என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க அப்படின்னா the parenchyma is generally present in the normal plant. நம்ம terrestrial normal landல வளர பிளான்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ரவுண்ட் ஆர் பாலிகோனல் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு சிம்பிள் தின் வால்டில் இருக்கிற ஒரு செல்ஸ் தான் இட் இஸ் அ parenchyma. Okay, this parenchyma when it is growing in the aquatic plant, if you are taking a plant which is growing in the water, if you are taking the tissue section of that particular plant is consisting of the more space in between the intercellular space. That is intercellular space na inga ஒரு செல் இருக்கு, இங்க ஒரு செல் இருக்கு. So there is a more gap in between the two cells is called intercellular space. So that intercellular space இருக்கிறதுனால this parenchyma somewhat differ from these parenchyma, right? By you are watching this you will be feel the differences. So this is called a arenchyma. Suppose when these parenchyma are always exposed to the sunlight, it is developing the chloroplast inside their body. பாரு அங்கங்க dark patches இருக்கா. So this is also parenchyma only, but type of parenchyma. What type of parenchyma it is? It is chlorenchyma. Okay, chlorenchyma it should consisting of chloroplast, so that it is called chlorenchyma. The arenchyma meaning is that is it is intercellular space in between the cells is called arenchyma. Okay, so arenchyma, parenchyma, chlorenchyma you should keep it in the mind, don't forget. Okay, I will ask you the question when I conduct the online class. Okay, next I am coming to the parenchyma which is present in the desert plants. பாலைவனம் அந்த மாதிரி இடத்துல இருக்கிற பிளான்ட்லலாம் என்ன மேம் பண்ணும் அப்படின்னா it is somewhat succulent and stores the food reserves and absorb the water and buoyancy secretions. சப்போஸ் அதுவே ஒரு பாலைவனத்தில் இருக்க பிளான்ட்டில் பேரன்கைமா டிஷ்யூஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் மேம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக வந்து இட் இஸ் சம்வாட் ஜெரோபைட்டிக் பிளான்ட். இந்த எப்படி இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். அதாவது அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு வந்து வாட்டர் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன்னா நிறைய வாட்டர் அப்சார்ப் பண்ணி வச்சுக்கும். ப்ளஸ் பியூயான்சி மீன்ஸ் தட் இஸ் சம்வாட் இஸ் ஹேவிங் அ ஃப்ளோட்டிங் capacity and some it is secreting some substances. Okay, if you are taking a potato லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா more parenchymatous vacuole இருக்குது. நம்ம சாப்பிட்ற பொட்டேட்டோவில் நிறைய parenchymatous vacuoles இருக்குது. Okay, if you are taking an apple பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்பிளோட parenchyma fully filled with
sugar. அதனால தான் it is in the sweet in taste. Okay. Next I am coming to the parenchyma. அது thin walled இருக்கு, oval round polygonal in shapeல இருக்கிறது ஒன்று இருக்கு. Okay. Next I am coming to the duino pattern. அதுதான் பொட்டேட்டோவில் பார்த்தோன்னா parenchyma vacuoles இருக்குது, இட்ஸ் ஃபில்டு வித் ஸ்டார்ச். ஓகே, அதோட parenchyma ஹோல்ஸ்லாம் ஸ்டார்ச் ஃபில் ஆகிருக்கு. பட் ஆப்பிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த parenchyma ஹோல்ஸ் ஃபுல்லாகவே என்ன இருக்குது, சுகர் இருக்குது. ஸோ தட் இட் இஸ் ஸ்வீட் இன் த டேஸ்ட். ஐ எம் கமிங் டு த கோலன்கைமா. கோலன்கைமா இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் பினத் த எபிடர்மிஸ். ஓகே, நமக்கு எப்படி ஸ்கின்னுக்கு மேலே எபிடர்மிஸ்னு ஒரு லேயர் இருக்கும், அதே மாதிரி பிளான்ட்டுக்கும் எபிடர்மிஸ்னு ஒரு லேயர் இருக்குது. அந்த எபிடர்மிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லேயருக்கு கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா தட் இஸ் லிவிங் டிஷ்யூ ஒன்று இருக்குது. அந்த லிவிங் டிஷ்யூ பேர் என்ன அப்படின்னா கோலன்கைமா. இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா இது பார்த்தா ரவுண்டாக இருக்காது, இது சம்வாட் எலாங்கேட்டட் செல்ஸ். ஓகே, இந்த செல்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள், இட் இஸ் சம்வாட் அண்ட் எலாங்கேட்டட் செல்ஸ். இங்கேயும் அங்கேயும் பெருசாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் சம்வாட் எலாங்கேட்டட் செல்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் அன்ஈவன்லி திக்கண்ட். இங்கே கொஞ்சம் திக்னஸ் நிறையா, இங்கே கொஞ்சம் திக்னஸ் கம்மியாக, இங்கே கொஞ்சம் திக்னஸ் நிறைய. ஸோ அன்ஈவன்லி இட் இஸ் திக்கண்ட் அண்ட் நான் லிக்னிஃபைட் வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது சம்வாட் ரெக்டாங்குலர், கொஞ்சம் இது ஒரு மாதிரி ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இல்லை ஒப்ளிக், கொஞ்சம் குறுகுன மாதிரி ஒரு நம்ம டங்க்கு ஷேப்பை தான் என்ன சொல்லுவாங்க, ஒப்ளிக் ஷேப், டேப்பரிங் எண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் மெயின் ரோல் இஸ் கிவிங் எ மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த க்ரோயிங் ஆர்கன். ஒரு பிளான்ட் வளருது அப்படின்னா அந்த பிளான்ட் வந்து ஒரு ரூட், ஒரு மண்ணை ஊடி இந்த ரூட் வருது, ஸ்டெம் வருதுன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறது இந்த கோலன்கைமா செல்ஸ். நெக்ஸ்ட் டைம் கமிங் டு த ஸ்க்லீரன்கைமா. ஸ்க்லீரன்கைமா இஸ் அ திக் வால்டு ஆஃபன் லிக்னிஃபைட். லிக்னிஃபைட்னா அதோட அந்த அவுட்டர் ரீஜன் ஃபுல்லாகவே லிக்னினின் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து அதை திக்கன் பண்ணி வைக்கும். அதுதான் லிக்னிஃபைடு செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அண்ட் தீஸ் செல்ஸ் ஆர் கால்டு டெட் செல்ஸ் அண்ட் டு நாட் பொசஸ் எனி லிவிங் புரோட்டோபிளாஸ்ட் அட் மெச்சூரிட்டி. இந்த ஸ்க்லீரன்கைமாவை டெட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே ஒரு புரோட்டோபிளாஸ்ட் இருக்காது. புரோட்டோபிளாஸ்ட்னா சைட்டோபிளாசம், அது மாதிரி இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் ஸ்க்லீரன்கைமா ஆஃப் திஸ் பிளான்ட் இஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் 2 டைப். ஒன்று இருக்குது, ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஃபைபர்ஸ் இருக்குது, இன்னொன்று வந்து ஸ்க்ளீராய்ட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இந்த ஃபைபர்ஸ் பார்த்தோன்னா யூ கேன் சி ஹியர் திஸ் பிங்க் கலர் சப்ஸ்டன்சஸ். இதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க, லிக்னிஃபைடு திக்கண்டு வால் வித் டேப்பரிங் எண்ட். பார்த்தீங்கன்னா 1 to 3 millimeter இந்த சைஸில் இருக்குது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் எந்த மாதிரி பிளான்ட்டில் இந்த ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா தட் இஸ் லினம் லினம் அஸ்டாட்டிசிமம். ஓகே, ஃப்ளாக்ஸ், கெனாபிஸ் சட்டைவா அண்ட் கார்கோரஸ் கேப்பிலாரிஸ். ஜூட் மெட்டீரியல்லாம் தெரியும்ல, ஜூட் பேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, சாக்கு சணல், அதெல்லாம் வந்து எதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிளான்ட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க. இந்த பிளான்ட்டினோட பட்டானிக்கல் நேம் கொடுத்துருக்கோம், பயாலஜிக்கல் நேம் கெனாபிஸ் சட்டைவா, கார்கோரஸ் கேப்பிலாரிஸ், லினம் அஸ்டிடசிமம். Okay, and fibers are extensively longer ranging from the 20 mm to 550 mm. நீ பார்த்துருப்பல கயிறு திரிக்கிறதெல்லாம் படத்தில் பார்த்துருப்பல. ஸோ அந்த மாதிரி கயிறு திரிக்கிறதுலாம் அந்த கயிறு அந்த நாரை அந்த ஃபைபர்ஸ் நாரை தான் ஃபைபர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் தீஸ் பிளான்ட் ஒன்லி. ஜூட்டு, ஹெம்ப், இதெல்லாம் சணல், கயிறு, இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பிளான்ட்லேருந்து தான் எடுப்பாங்க. இதோட லென்த் பார்த்தோன்னா 1 to 3 millimeter இருக்கும். இது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபைபர்ஸ் வந்து நிறைய பிளான்ட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோன்னா லிக்னிஃபைடு, இப்படி கூராக டேப்பரிங் எண்டு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்டு டேப்பாகவும் இன்னொரு ரெண்டுமே எண்டவே குறுகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த 1 to 3 millimeter ஸ்டார்ட் பண்ணி 20 மீட்டர்லேருந்து 550 millimeter வரைக்கும் இது வந்து ஹைட் லெங்த் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்க்லீராய்டு வந்து ஒய்ட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். தே ஆர் ப்ராட், மியாக்கர், சிங்கிள் ஆர் இன் த குரூப். தே ஆர் isodiametric with lignified walls. Pits are prominent or seen along with the walls. Lumens are filled with wall materials அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது இதுக்குள்ளே லியூமன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஏதாவது ஃப்ளூயிட் ஃபில்லாக இருக்கும். ஐசோடயாமெட்ரிக்னா எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் வந்து என்ன சொல்கிறது, நமக்கு ஒரு 3D டைமென்ஷன் மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து ஐசோடயாமெட்ரிக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தனியாகவும் இருக்கும், குரூப்பாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஸ்க்லீராய்ட்ஸ் இஸ் யூஸ்வலி ப்ரெசென்ட் இன் த ஃப்ரூட் அண்ட் சீட்ஸ். ஃப்ரூட்ஸ்லேயும் சீட்ஸ்லேயும் இது வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஸ்க்லீராய்ட் டைப் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, next I am coming to the complex tissue. So simple tissue na parenchyma 3 type irukku, parenchyma, aerenchyma. தண்ணியில் இருக்க வாட்டர் பிளான்ட்டில் இருக்கிற parenchyma nu sunlight எக்ஸ்போஸ் ஆச்சுன்னா குளோரன்கைமானும்,
நார்மலாக இருக்கிறத பேரன் கைமான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கோலன் கைமாங்கிறது ஒரு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கொடுக்குற ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஆர் ஒப்ளிக் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு இது நான் லிக்னிஃபைடு ஒரு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் தான். ஸ்க்ளீரன் கைமாவில் ஃபைபர்ஸ் ஒன்று இருக்குது, ஸ்க்ளீராய்ட்ஸ் ஒன்று இருக்குது. ஜென்ரலாகவே ஸ்க்ளீரன் கைமாவை வந்து டெட் செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ஏன்னா இதில் ப்ரோட்டோபிளாஸ்ட் எதுவுமே இருக்காது. பட் இதில் வந்து ஃபைபர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 1 to 3 மில்லிமீட்டர்லேருந்து 550 மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் இது வந்து க்ரோ ஆகும். பட் ஓகே, அதோட வால் சுற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு லிக்னின் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸ்க்ளீராய்ட்ஸ் அப்படின்றது இதை வந்து ஜூட் மெட்டீரியல்ஸ் ஆகும். இதை தான் நம்ம வந்து கயிறு திரிப்போம். இதுலேருந்து ஜூட் மெட்டீரியல்ஸ், ஜூட் பேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, நம்ம இது சாக்கு பை, சாக்கு, இந்த அரிசி மூட்டை பிடிக்கிற சாக்கு, அந்த அரிசி மூட்டை பிடிக்கிற சாட்லேயே நமக்கு லஞ்ச் பேகு, பெரிய ஹேண்ட் பேகு இதெல்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அதெல்லாம் இந்த ஃபைபர்ஸ்லேருந்து தான் மேட் பண்ணுவாங்க. இந்த ஸ்க்ளீராய்ட்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்க்ளீரன் கைமா வெரைட்டி தான். இது பார்க்கறதுக்கு ப்ராடாக சர்க்குலராக குரூப்பாகவும் இருக்கும், தனியாகவும் இருக்கும், ஐசோடயாமெட்ரிக் ஷேப்பில். அதாவது எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி ஒரு 3D டைமென்ஷனில் இருக்கிற ஒரு இதுதான் இது. இது லியூமன்னா என்னென்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஃப்ளூவிட் சம்டைம் ஃபில் ஆகிருக்கும், ஃபில் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஃப்ரூட்ஸ்லேயும் சீட்ஸ்லேயும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா, காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ கன்சிஸ்டிங் ஆஃப், இப்போ சிம்பிள் டிஷ்யூனா அந்த டிஷ்யூக்குள்ளே ஒரு பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்முன்னு எடுத்தேன்னா அதுக்குள்ளே ஒரே ஒரு பேரன் கைமா செல்ஸ் இருக்கும், இல்லைனா ஸ்க்ளீரன் கைமா செல்ஸ் இருக்கும், இல்லைனா கோலன் கைமா செல்ஸ் இருக்கும். பட் காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூலே கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் பேரன் கைமாவும் இருக்கலாம், பேரன் கைமா ஸ்க்ளீரன் கைமா சேர்ந்து கூட இருக்கலாம், இல்லை ஸ்க்ளீரன் கைமா கோலன் கைமா சேர்ந்து கூட இருக்கலாம். ஏதாவது 2 வெரைட்டி ஆஃப் இல்லை 3 வெரைட்டி ஆஃப் செல்ஸ் வந்து சேர்ந்து இருக்கிறது தான் எனது காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.